کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہے نا میرا تم پہ کروڑوں درود، ہاں ٹھیک ہے نا میرا تم پہ۔ اب میں آپ کو آیت الکرسی کی کچھ فضیلت، عظمت، برکت بیان کروں۔ چنانچہ بخاری شریف جلد اول کتاب الکفالت صفحہ 310 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سرکار کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان شریف کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے مجھے مقرر کیا۔ میں اس کی حفاظت کے لیے لگ گیا، نگرانی کے لیے لگ گیا۔ رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا قسم خدا کی میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، عیال دار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اپنی حاجت اور مفلسی کا بہانہ بنایا، شکایت کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، مجھ کو رحم آ گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذبک وسیعود، اس نے تم سے جھوٹ بولا پھر وہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے کہا کہ پھر آئے گا تو مجھے یقین کامل ہو گیا کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا۔ رات ہوئی تو واقعتاً پھر وہ شخص آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب حضور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اس نے پھر مفلسی کا بہانہ کیا، کہا کہ میں حاجت مند ہوں، میرے بال بچے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے اپنی مفلسی کی شکایت کی، اس نے کہا میرے اہل و عیال ہیں، بال بچے ہیں، محتاج ہوں، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہو کذبک وسیعود، اے ابو ہریرہ اس نے تم سے جھوٹ بولا پھر وہ آئے گا۔ چنانچہ رات ہوئی، میں انتظار میں تھا چونکہ حضور نے فرما دیا کہ وہ آئے گا، مجھے یقین کامل تھا کہ وہ آئے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رسول پاک نے فرما دیا کہ وہ آئے گا تو مجھے یقین کامل تھا کہ وہ آئے گا، انتظار میں رہا۔ رات ہوئی پھر وہ آیا، میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے مفلسی کا بہانہ کیا، میں نے کہا تو روز کہتا ہے میں حاجت مند ہوں، روز وعدہ کرتا ہے پھر نہ آؤں گا اور آ جاتا ہے، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو تمہیں نفع دے گا اور اس پر تم عمل کر لو گے تو تمہاری حفاظت ہو جائے گی، تمہارے مالوں کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے گھر والوں کی حفاظت ہو جائے گی۔
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर उसने कहा कि जब तुम बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला उस आयते मुबारका के पढ़ने के सदक़े एक फरिश्ता पैदा फरमाएगा, तुम्हारा मुहाफिज, तुम्हारा निगरां होगा, वो फरिश्ता रात भर तुम्हारी हिफाजत में लगा रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उसे छोड़ दिया। फ़अस्बहतु फ़क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या अबा हुरैरता मा फ़अलका असीरुकल बारिहा। सुबह हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे रात के कैदी का क्या बना, रात के कैदी का क्या हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज फिर उसने मुफलिसी का बहाना किया और साथ में मुझको एक वजीफा दिया। उसने कहा कि इसको तुम कर लोगे, यानी आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे तो रब तबारक व तआला फरिश्ता के जरिए तुम्हारी हिफाजत फरमा देगा। या रसूलल्लाह मैंने उसको छोड़ दिया। मेरे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमा इन्नहु सदक़का व हुवा कज़ूबुन, और मिशका शरीफ में वह कज़्ज़ाबुन। प्यारे आका फरमाते हैं कि उसने तुमसे सच बोला, हालांकि वो बड़ा झूठा है, वो बड़ा झूठा है, मगर ये बात जो तुमको कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी, तुम्हारे मालों की हिफाजत हो जाएगी, इस मामला में वो सच्चा है, सच बोला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा क्या तुम जानते हो आज 3 रात जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई है, जिससे तुम गुफ्तगू कर रहे हो, वो कौन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, हुजूर मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं पहचानता हूं। मेरे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाका शैतान, वो शैतान था जो तुमसे 3 रात मुलाकात करता था और बहाना करता था। दोस्तान मोहतरम, यहाँ रुक कर इस हदीस मुबारका से हमें 2 मसले हल हुए। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब दानाए खिफाया व गुयूब को इल्मे गैब अता फरमाया, जब ही तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाए, क्या अबू हुरैरा आज रात फिर वो आएगा। फिर मुस्तफ़ा करीम ने ये भी बता दिया कि वो शैतान है। अबू हुरैरा ने मेरे आका से इरशाद, मेरे आका से नहीं कहा कि वो कौन है, मगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। अबू हुरैरा के साथ रात में जो कुछ हुआ अबू हुरैरा ने हुजूर से नहीं बताया, मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया कि तुम्हारे साथ रात में क्या हुआ, तुम्हारे रात के कैदी का क्या बना। मालूम हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया है। जब ही तो इमाम इश्क़ व मोहब्बत हुजूर आला हजरत बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में यूं अर्ज गुजार हुए, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दूसरा मसला ये हल हुआ कि अगर हम बिस्तर पर जाते वक्त या बिस्तर पर आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता पैदा करता है, एक फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर फरमाता है, और वो फरिश्ता उस आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की रात भर हिफाजत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हम हर किसी से गुजारिश करते हैं कि जब भी बिस्तर पे जाए तो आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ले, इंशाअल्लाह हिफाजत हो जाएगी। इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। कुरान पाक की फजीलत पर मेरा दूसरा बयान पैगाम अज़मत रज़ा में मौजूद है, उनकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ से अज़मत कुरान का बयान आप सुन सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।